آپ کو یاد ہوگا کہ 28 مئی کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا اور اس کے بعد ایک اسکیم دی پوری قوم کو، قرض اتارو ملک سنوارو۔ آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ جو قرض اتارو اور ملک سنوارو کی جو پیسہ جو جمع ہوا تھا وہ کہاں پر خرچ ہوا اور کس کی جیب میں گیا۔ حال ہی میں ایک محب وطن پاکستانی نے قرض اتارنے کے لیے IMF کے چنگل سے آزادی دلوانے کے لیے ایک بہترین فارمولہ پیش کیا ہے۔ اگر ہم 20 کروڑ روپے کے لوٹے خرید سکتے ہیں تو کیا ملک بچانے کے لیے 20 کروڑ نہیں دے سکتے؟ السلام علیکم ناظرین، نشاندہی پاکستان سے آپ کا ہوسٹ EQ شیخ۔ 28 مئی 1998 ناظرین، پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا اور نو ڈاؤٹ اس میں ہم سب کو فخر ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 28 مئی کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے قوم سے خطاب کیا اور اس کے بعد ایک اسکیم دی پوری قوم کو، قرض اتارو ملک سنوارو۔ لیکن ناظرین، آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ جو قرض اتارو اور ملک سنوارو کی جو پیسہ جو جمع ہوا تھا وہ کہاں پر خرچ ہوا اور کس کی جیب میں گیا۔ خیر، یہ تو ماضی کی ایک تلخ حقیقت تھی، لیکن اس ماضی کی تلخ حقیقت کو آپ کو یاد دہانی کروانا بھی میرا فرض ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اس رپورٹ میں، دیکھتے ہیں کہ وہ اسکیم کیا ہے اور اس کے لیے کون کون سے سٹیپ ہمیں اٹھانے پڑیں گے۔ لیکن اس کے لیے ناظرین، اگر آپ محب وطن پاکستانی ہیں تو میں آپ سے بڑی آسانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، بڑی آسانہ میں، کہ آپ نے یہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ پاکستانی قوم کو قرضوں کا جو توق ان کرپٹ حکمرانوں نے ان کے گلے میں ڈال رکھا ہے اس سے کیسے نپٹا جائے۔ ابھی حال ہی میں پیٹرول کی 30 روپے قیمت بڑھ گئی۔ ہر پاکستانی کے اوپر 30 روپے کا بوجھ نہیں پڑتا، بلکہ منتھلی ایک غریب آدمی کے اوپر 3000 کا، اور ایک میڈیوکر کے اوپر تقریباً 30,000 کا، اور ایک ویل سیٹ آدمی جو لیڈ کلاس کا بندہ اس کے اوپر 3 لاکھ روپے کا برڈن پڑتا ہے، کیونکہ جس حساب سے اس نے پرچیزنگ کرنی ہے اسی حساب سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، تمام اشیاء ضرورت پیک پہ چلی جاتی ہیں۔ یہ زبردستی کا ٹیکس تو ہم دے دیتے ہیں، تو کیا ملک کو بچانے کے لیے ہم ملک کو قرضہ نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ دیں گے۔ شہباز شریف کا یہ بیان کہ میں نے 30 روپے کا پیٹرول دل پر پتھر رکھ کر کیا ہے، تو میاں صاحب، نہ آپ خون کے آنسو روئیں اور نہ دل پر پتھر رکھیں، صرف اس فارمولے پہ عمل کر لیں، پاکستان IMF کے چنگل سے آزاد ہو جائے گا۔ پہلا، تمام محب وطن پاکستانی، جس میں عام عوام، سیاستدان، بیوروکریسی، افواج پاکستان، عدلیہ، میڈیا پرسن، ہمارے صنعت کار، ہماری تاجر برادری اور تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے محب وطن پاکستانی، یہ ان سب سے التجا ہے کہ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ خاص طور پہ میں مخاطب کروں گا اوورسیز پاکستانیوں کو۔ ناظرین، تمام محب وطن پاکستانیوں اور اوورسیز پاکستانیوں کو یہ گارنٹی چاہیے کہ یہ جو پیسہ اکٹھا ہوگا یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ قرض اتارو اور ملک سنوارو اسکیم کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا IMF کے چنگل کو آزاد کرنے کے لیے۔ درخواست کروں گا اسٹیبلشمنٹ سے، عدلیہ سے، بیوروکریسی سے، سیاستدانوں سے جو نیک نامی رکھتے ہیں، اور استاذہ سے، عالم دین سے، اور عام پبلک کی بھی رائے کہ اس کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ایک اکاؤنٹ کھولا جائے، اس اکاؤنٹ کی جو ویب سائٹ بنائی جائے، ہر خاص و عام کے لیے رسائی دے دی جائے، لمحہ با لمحہ جو بھی پیسہ اس کے اندر اکٹھا ہو وہ عوام تک پہنچتا رہے اور اس کی فگر چلتی رہے کہ یہ جناب آج 50 کروڑ اکٹھا ہو گیا، آج 1 ارب اکٹھا ہو گیا، آج جناب 10 ارب ہو گیا، آج 10 کھرب روپیہ ہو گیا۔ اس میں سب سے اہم کردار عدلیہ کا ہے، اور حکومت پاکستان اس پیسے کو کسی بھی ترقیاتی بجٹ یا اپنی ذاتی اخراجات کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ سیکنڈ، حکومت پاکستان کو اپنا پروٹوکول اور سادگی اپنانی پڑے گی۔ ناظرین، ایک اور چیز کہ تمام سیاستدان، جتنے بھی صوبائی اور قومی سطح پہ جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلیوں کے، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہے، چاہے وہ صوبہ سندھ کی اسمبلی ہے، چاہے وہ KP کی ہے یا وہ بلوچستان کی ہے، ان سب کو اپنی تنخواہوں کو 1 سال تک قربان کرنا پڑے گا۔ اس عوام کے ووٹ سے وہ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں، تو اس عوام کی خاطر ان کو اپنی
तनावों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अगर हम 20-20 करोड़ रुपए के लोटे खरीद सकते हैं तो क्या मुल्क बचाने के लिए 20 करोड़ नहीं दे सकते? इस तरह पाकिस्तान को सालाना 35 अरब रुपया बचेगा। 35 अरब रुपया नाज़रीन इनकी तनहाओं और इनकी मराद से। सबसे बड़ा अवामी मुतालबा इस अदलिया से है कि ये जो करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं इनको दिनों में निपटाया जाए ताकि सज़ाएँ हों और मुल्क का पैसा वापस आए और मुल्क का कर्ज उतरे। अगर अदलिया अल्लाह सुब्हाना ताला की खुशनुदी और इस अवाम की दुआएं लेना चाहती है तो नाज़रीन अदलिया इस पर अमल कर कर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करेगी। नाज़रीन ये कौम एक ऐसी कौम है जिसने अर्थक्वेक में, ज़लज़ले में, जिसने जनाब हमेशा रमज़ान के महीने में ये कौम अरबों नहीं खरबों रुपए की ज़कात देती है। मुल्क का कर्जा उतारने के लिए हम चैरिटी फंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़कात फंड भी, हो क्योंकि मुल्क बचाना है, मुल्क को बचाना है, पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तानियों को बचाना है। अगर इस कौम को पता चल जाए कि इनका पैसा IMF के चंगल से आज़ादी के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो नाज़रीन ये कौम तमाम चीज़ें भूलकर अपनी आने वाली नस्ल को बचा लेगी। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उन सियासतदानों की है जो अपनी पार्टी फंड में 5-5 करोड़ रुपया टिकट हासिल करने के लिए देते हैं। अगर ये 5-5 करोड़ रुपये का फंड इस मुल्क को बचाने के लिए दे दें तो नाज़रीन आपको पता ही नहीं कितना पैसा इकट्ठा हो सकता है। इसी तरह मैं उन इंडस्ट्रियलिस्ट और सनतकारों और उन ताजिर हज़रात से मुखातिब हूँ जो लोग PSL में एक टीम को ख़रीदने के लिए अरबों रुपये की बोली लगा देते हैं। 1 अरब रुपये की ये टीम खरीदी, 2 अरब रुपये की ये टीम खरीदी, ये खिलाड़ी इतने करोड़ में खरीदा। तो नाज़रीन क्या वो मुल्क बचाने के लिए ये इतने मुल्क को कर्जा नहीं देंगे? नाज़रीन इस वक्त मुल्क के अंदर तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो सरकारी मुलाज़िम हैं। मसलन 1 से 11 ग्रेड का जो बंदा है वो पाकिस्तान को कर्जा उतारने के लिए वो जनाब 2 से 3 हज़ार रुपये का कर्जा पाकिस्तान को दे, उस अकाउंट में डाले। 11 से 16 ग्रेड के जो लोग हैं वो जनाब तकरीबन 5,000 रुपया का जो जनाब अपना हिस्सा डालें, और जो 18 से जो 22 ग्रेड के लोग हैं वो 50,000 से 1 लाख रुपये का कर्जा डालें। नाज़रीन इसी तरह इस 23 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो निजी इदारों में काम करते हैं, जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं। वो भी इसी तरह 2,000 से शुरू करें और 1 लाख तक अपना कर्जा इस मुल्क को दें। मैंने जो सनतकारों की बात की, मैंने मीडिया हज़रात की बात की, और दुनिया के पाकिस्तान के हर शोबे का, चाहे वो डॉक्टर है, वकील है, कोई भी है, इंजीनियर है, तो वो भी अपना हिस्सा डालेंगे। तो नाज़रीन इस तरह पाकिस्तान को 6 खरब रुपया इस 10 करोड़ जो आवाम इस वक्त किसी न किसी शोबे से मुंसलिक है 23 करोड़ की आबादी में, तो नाज़रीन 6 खरब रुपया, मैं फिर बात कर रहा हूँ, 6 खरब रुपया इकट्ठा होगा। तो नाज़रीन ये 6 खरब रुपया इस मुल्क की जो है IMF से चंगल के से आज़ादी के लिए संगे मील की हैसियत रखेगा। तो नाज़रीन ये तो एक तजवीज़ थी, लेकिन इस तजवीज़ के पीछे फिर वही बात कि कितनी नेक नीति शामिल हो गई हुकूमत पाकिस्तान की और इस्टेब्लिशमेंट की। जब रकम इकट्ठी होगी 6 खरब रुपया, और अगर हम ये इसको कंटिन्यू रखें तो 3 से 4 सालों में पाकिस्तान IMF के चंगल से आज़ाद हो जाएगा। और नाज़रीन इस वक्त जो गरीब आवाम के ऊपर, चाहे वो आटे के ऊपर टैक्स है, चाहे पेट्रोल के ऊपर है, चाहे वो किसी भी कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, तो जो घर के बिजली के बिल हैं यही बेसिक ज़रूरियात हैं। तो नाज़रीन इससे हम लोग आज़ाद हो जाएंगे और हमारे तमाम टैक्सेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाएंगे। जब वो कम होंगे तो हमारी हर चीज़ सस्ती हो जाएगी, डॉलर भी अपनी पिछली सतह पे आ जाएगा, पाकिस्तान की करेंसी आसमान को छूना शुरू हो जाएगी और नाज़रीन आवाम खुशहाल हो जाएगी। ये जो कर्जा आवाम ने दी है नाज़रीन, ये जो हम इतना भारी सूद जो IMF को अदा करते हैं वो सूद आपका ख़त्म हो जाएगा, और वो जो डे बाई डे डॉलर जब महंगा होता है तो वो डे बाई डे उसकी शरह बढ़ती जा रही है, ये भी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, स्टॉप लग जाएगा इसके ऊपर नाज़रीन इसके लिए। लेकिन फिर वही बात कि हमें इस गुलामी से निकलना होगा। इस गुलामी से निकलने के लिए हमें अवाम को इत्मीनान में लेना पड़ेगा। तो नाज़रीन ये था एक आसान सा फार्मूला, लेकिन जिन लोगों ने ये जो कर्जा दिया आपको नाज़रीन हुकूमत पाकिस्तान को, ये इसी तरह जब वो कर्जा उतर जाए, तो जब आपके टैक्सेस कम हो जाए, पाकिस्तान की करेंसी ऊपर चली जाए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सबका डेटा IT की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत स्टेट बैंक को पाकिस्तान के पास होगा, आहिस्ता आहिस्ता उनको उसी तरह ही गरीब लोगों को पहले लौटाया जाए, और उसके बाद जिस तरह कर्जा लिया जिस तरह उसी तरह उनको लौटाया जाए। मतलब 2,000 वाले को सबसे पहले वापस किया जाए, उसके बाद जिसका 2 करोड़ हो या 2 अरब हो तो उसको उसी तरह वापस किया जाए। इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, लेकिन इसके लिए फिर वही बात कि लाए अमल क्या अडॉप्ट किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको
पसंद भी आएगी, ये वीडियो को आप शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। मेरे लिए नहीं नाज़रीन, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे वतन को बचाने के लिए, मेरे पाकिस्तान को बचाने के लिए, चाहे कोई भी लीडर हो, किसी भी सियासी जमात का लीडर हो, ये उन सबको मैं बावर करवा रहा हूँ कि ये वो फार्मूला है जिसके लिए आप आराम से IMQ चैनल से निकल सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान हमें तुमसे प्यार है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।